غازی ملت کی ایک ویڈیو کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کے حوالے. تو آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہنا اور مکمل ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا کہ 40ویں کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا تھا اور کس حالت میں دیا تھا. ہاں، یہ پوری ویڈیو آپ کو سن کر کے جانا ہے اور دیکھ کر کے جانا ہے. تو میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت قیمتی ہونے والی ہے. تو آپ حضرات بنے رہنا اور مکمل خبر کو لے کر کے جانا، مکمل جانکاری لے کر کے جانا. میں آپ کو ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی ویڈیو دکھاؤں گا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے آج لوگ 40ویں کا انکار کرتے ہیں. یعنی جب ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور ہم ان کے نام سے 40واں کرتے ہیں تو 40ویں کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا تھا اور کس حالت میں کیا تھا، اور آج کے لوگ کیوں 40ویں کا انکار کرتے ہیں. تو میرے ناظرین بنے رہنا، مکمل ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا. آخر میں جو ہے اس کا ثبوت حدیث پاک سے پیش کروں گا کہ یہ سوال ثواب کرنا اپنے مرحومین کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کیا نہیں. تو آپ مکمل چینل پر بنے رہنا اور مکمل ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا. آپ سے چھوٹی سی گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور فیس بک پر یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہو تو چینل کو ہمارے فالو کر لینا. بس آپ سے اتنا کہوں گا، اس لیے کہ بھائی ویڈیو بنانا جو ہے اس میں وقت کو خرچ کرنا بہت قیمتی ہوا کرتا ہے. تو آپ لوگ بھی ہمارا سپورٹ دیں، ہمارا ساتھ دیں، تاکہ جو میں آپ کے سامنے اچھی سے اچھی ویڈیو، اچھے سے اچھے بیانات لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو سکوں. تاکہ اگر کوئی شخص آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا ڈاکہ ڈالنا کامیاب نہ ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے سر سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو آئیے سب سے پہلے غازی ملت کی ویڈیو کو دکھاتے ہیں. آخر میں جو ہے حدیث پاک کے اس سے جو میں آپ کو ثبوت دوں گا کہ مرحومین کے نام سے صالح ثواب کرنا کیسا ہے. پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے. ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا. یہ عمر سنا کیا 39 ارب بکے مسلم. 39 39 39 کہتے ہو تم لوگ. 39 مسلمان ہو گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ بھی 2-4 ہوئے ہوں گے. چگل کھور آیا. ہے عمر 39 مسلمان ہو گئے. ایک دم سے غصہ آیا. تلوار نکال کے، آنکھ نکال کے، گال پھلائی کے، چھاتی دکھائی کے، ہوا میں لہرائی کے بولے بس 39 ہو گئے 40واں نہیں ہونے دوں گا. کیا بولے؟ 40واں نہیں ہونے دوں گا. سب سے پہلے 40ویں کی مخالفت کس نے کی؟ حضرت عمر نے. کب کی؟ جب کفر کی حالت میں تھے. آج بھی اگر کوئی کہے 40واں نہ کرو بدعت ہے، حرام ہے، تو جھگڑا مت کرنا. سمجھ جانا کس حالت میں ہے. شانتی بھنگ مت کرنا. عمر بھی کفر ہی کی حالت میں بولے تھے 40واں نہیں ہونے دوں گا. اب یہ کہہ رہے 40واں نہیں ہونے دوں گا تو کہا کرو. ہم تو رزلٹ جانتے ہیں کہ جب عمر نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا تو رب دیکھ رہا تھا. کیا بولا تو؟ میرے کعبہ میں بیٹھ کر مجھ کو چنوتی دیتا ہے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا. اپنے کو سمجھتے کیا ہو؟ اٹھو، اسٹینڈ اپ، گو ٹو مائی بیلوڈ پروفٹ. چل میرے نبی کے پاس. 40واں نہیں ہونے دوں گا. قتل کرے گا
मर्डर कर देगा मेरे नबी का, हत्या करेगा, खत्म कर देगा, न नबी रहेंगे न 40वां होगा। तू चल चल, आंखें तो मिला, 40वां तू ही है। इतिहास साक्षी है कि निगाहे उमर जब निगाहे रसूल से टकराई, रसूल ने उमर को देखा, दामने उमर हिला के पूछा, क्या तेरे ईमान लाने का टाइम नहीं आया? कदम नाज़े नबूवत पर अकीदत व मोहब्बत की जबी झुका कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह सलामत रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाजरीन आपने मुकम्मल वीडियो को समाअत फरमा लिया होगा। जब हमारे घरों में इंतकाल होता है तो हम मरहूमीन के नाम से तीज़ा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं। तो ये कुछ लोग हैं इसी ज़मीन पर जो तीज़ा और 40वां को इनकार करते हैं, यानी तीज़ा और 40वां का इनकार करते हैं। तो क्या इनका इनकार करना सही है या गलत है? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फजूल में आपको गुमराह करना चाहते हैं। ये शिरक और बिदात के नाम पर आपको आपके अक़ायद को ख़राब करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 40वां करने से हमारे मरहूमीन को इसाले सवाब करने से हमारे मरहूमीन के नाम से उनको फ़ायदा पहुँचता है। हाँ, उनको फ़ायदा पहुँचता है और इसाले सवाब करना चाहिए, इसलिए कि जब वो क़ब्रों के अंदर चले जाते हैं तो वो न नमाज़ पढ़ सकते हैं, न वो रोज़ा रख सकते हैं, न वो नेकियां कर सकते हैं। जो इंसान दुनिया में रह करके अगर वो उनके लिए इसाले सवाब करता है तो इससे उनको फ़ायदा होता है। मैं आपको बता दूं कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास हैं, ये एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, समाअत करें मेरे भाई। मैं सबूत दे रहा हूँ जो आज कुछ लोग इनकार करते हैं कि कहाँ से 40वें का सबूत है, कहाँ से इसाले सवाब करने का कहाँ से सबूत मिलता है। तो ये इस हदीस को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं और फिर क्या समझते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। कहते साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी वालिदा बीमार थी और जो है उनका इंतकाल हो गया। कौन कहते हैं? हज़रत साद कहते हैं मेरी वालिदा का या रसूल अल्लाह इंतकाल हो गया, लेकिन मेरा अकीदा कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर मैं उस वक्त होता, कब? जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, जब मेरी माँ की रूह उनके जिस्म से मुंतकिल हो रही थी, जब निकाली जा रही थी, तो अगर मैं उस वक्त होता तो ज़रूर मेरी माँ जो है किसी चीज़ की वसीयत करती, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। तो अगर मैं अपनी वालिदा के नाम से कुछ चीज़ें अगर उनके नाम से मैं जो है उनके नाम से इसाले सवाब करूं तो क्या उनको फ़ायदा मिलेगा? यानी अब तो वो इंतकाल कर गई, किसी चीज़ की वसीयत नहीं किया, मैं उस वक्त था ही नहीं, वरना तो वो वसीयत करती, लेकिन मैं था नहीं। तो या रसूल अल्लाह, अगर अब मैं उनके नाम से कोई चीज़ इसाले सवाब करूं तो क्या उनको फ़ायदा पहुँचाएगा? तो हुजूर फरमाते हैं, हाँ साद। तो हज़रत साद फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, अब मैं क्या करूं? तो नबी करीम फरमाते हैं कि जो है यहाँ पर इस वक्त जो है पानी की कमती है, यानी पानी की कमी है, पानी नहीं मिलता है, लोग मुसीबत में हुआ करते हैं, लोग परेशान होते हैं, दूर से पानी लेके आते हैं। और उस वक्त के दौर में अरब की सरज़मीन पर पानी की बड़ी किल्लत रहा करती थी, पानी लोगों के पास मैसर नहीं हुआ करता था, लोग बहुत दूर से जा कर के जो है पानी ले कर के आया करते थे। आज भी अरब की सरज़मीन पर पानी की बहुत किल्लत होती है। तो पहले के दौर में अरब की सरज़मीन पर पानी की किल्लत हुआ करती थी, तो नबी करीम ने फरमाया कि ऐ साद, ऐसा करो, अरब की सरज़मीन पर यानी यहाँ जो है एक कुआं खुदवा दो अपने माँ के नाम से। तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है अपनी माँ के नाम से एक कुआं खुदवाया। और जब हुजूर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत साद ने जब वसीयत फरमाई तो नबी करीम ने फरमाया, ये कुआं जो है हज़रत साद की माँ के लिए है, ये कुआं हज़रत साद की माँ के इसाले सवाब के लिए है। तो बज़ाहिर लोग उसमें पानी पीते थे, लेकिन जो है सवाब जो है, फ़ायदा जो है
وہ ان کی ماں کو ملتا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے ناظرین، یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ جب ہم اپنے والدین کے نام سے کوئی کام کریں گے، ان کے لیے جو ہے کوئی کنواں کھدوائیں گے یا مسجد بنوائیں گے یا مدرسہ بنوائیں گے یا کوئی گھر بنوا دیں گے، غریبوں کی مدد کر دیں گے، تو بظاہر لوگوں کا تو فائدہ ہوگا، لیکن حقیقت میں جو فائدہ ہوگا وہ ہمارے مرحومین کا ہوگا، جن کے لیے ہم نے یہ وصیت کی ہے، جن کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، تو ان کو فائدہ ملے گا۔ تو میرے ناظرین، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ۔ جب تمہارے مرحومین اس دنیا سے چلے جائیں، تمہارے ماں باپ چلے جائیں، تو کسی کے بہکاوے میں مت آؤ، ان کی قبر پر جا کر کے قرآن کی آیت پڑھو اور درود شریف پڑھو، جو بھی آپ کو آتا ہے ان کے نام سے احصال ثواب کرو، اس لیے کہ ان کو ان چیزوں سے فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ جو ہے مدرسے میں جا کر کے دروازہ لگوا دیں، فرش لگوا دیں، طالب علموں کی مدد کر دیں، مسجد میں جو ہے کام کرا دیں، یا غریبوں کی مدد کر دیں، اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے